رومانہ جی. ہیلو. یس رومانہ جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مومنہ ہے رومانہ جی آپ؟ جی. ابھی بھی ہے؟ جی نہیں ساحل بھائی، میں بہت الجھن میں ہوں. کیوں، کیا ہے آپ کی الجھن؟ میں جب تک آپ کی باتیں سنتی ہوں تب تک مجھے لگتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہے. جب تھوڑا پھر اکیلے سوچتی ہوں تو مجھے پھر لگتا ہے یار ہم لوگوں نے جب پڑھا ہے تب تو ہمیں ایسا نہیں پڑھایا. جب ہم لوگ ترجمے سے پڑھتے تھے جب تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی، سب اچھی اچھی چیزیں ملی ہے نبی کے بارے میں. تو اس لیے میں بہت بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ کیا ٹھیک ہے. میں نکلنا چاہتی ہوں بٹ نکل نہ پا رہی. نہ ٹینشن نہ لے آپ. لیکن آپ کتنا فالو کرتی تھی اسلام کو؟ میں تو کرتی ہوں، خوب فالو کرا ہے میں نے. اب خوب جب یہ فالو کیا سامنے ہے. آ رہا ہے تو یہ سامنے ساری باتیں آ رہی ہیں تو برداشت بھی نہ ہو رہی ہیں. مطلب ایسا لگ رہا ہے ایسے کیسے ہے، کیا ہے، الجھن ہی الجھن ہے بس. میری الجھن سلجھاؤ بھگون، تمرے بنا ہمراہ کونو نہیں. تو ٹینشن نہیں لینے کا راشا آپ. لیلا راشا راشا لیلا میوزک دے رہی پیچھے سے. تو آپ کی الجھن جو ہے وہ ضرور سلجھائی جائے گی رومانہ جی، ٹینشن نہ لے. پہلے چونکہ آپ نے کہا کہ آپ بہت فالو کرتی تھی یا کرتی ہے، تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں گی آپ پہلے اگر پڑھتی تھی. کوئی سورہ ارا سنا سکتی ہیں آپ؟ جی سنا سکتی ہوں. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اتحیات یاد ہے آپ کو؟ جی. سنائیے. بسم اللہ. اچھا آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے کیا رومانہ جی؟ نہیں آ, نہیں نہیں لگا. اچھا ہیڈ فون نہیں ہے کیا؟ آواز کافی سلو ہے آپ کی. اچھا تھوڑا تیز ہو. رکو میں یہاں سے بھی تیز کر کے دیکھتا ہوں. بولیے کچھ. ہیلو. جی. ایک منٹ. ہاں اتحیات سنا دے. ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وائس آپ کی بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک سوال اور تھا میرے دماغ میں اتحیات ساحل بھائی. اتحیات جی تو ہاں سنا دے سنا. پہلے. جی جی. ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. بھول گئی. کیا یار نمازیں پڑھتی تھی بھول گئی. سر 1 سال سے کچھ نہ کر رہی ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ. 1 سال آیت ہو چکا الکرسی ہے. یاد ہے؟ آیت الکرسی بھی شاید بھول گئی ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے آگے لہو اٹک ما گئی. فی لہو ما فی له ما فی السماوات السماوات و ما فی الارض منزل الذی یشفع عندہ عنده کہاں بھول گئی. الا باذنہ. ہاں میں بھول چکی ہوں سب چیزیں. اچھا درود آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی آتا ہے. جو آپ کو اچھے سے یاد ہے وہ سنا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا عربی پڑھنا آتا تھا آپ کو؟ ہاں عربی پڑھنا آتا ہے. چلیے یہ لیجیے. اپنے پاس بہت سارے طریقے ہیں ٹیسٹ لینے کے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ آ گیا اسکرین پہ آپ کے سامنے. اسکرینواں کہاں ہے جی؟ یہ پڑھ دیجیے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. پاس ہو گئی رومانہ جی، تو پاس ہو گئی. بڑی زبردست بات ہو گئی. پاس ہو گئی اور بہت اچھے سے آپ نے پڑھا ہے اس کو. مطلب جو جس طریقے سے پروناؤنس کرنا چاہیے
वैसा आपने किया है, श को श ही पढ़ा है आपने। तो चलिए अब बताइए कि क्या चीजें आपको गलत लगी हमारी बातें सुन के कि यार हाँ यार ये प्रॉब्लम है इस्लाम में, फिर अकेले में आपको उसका क्या आंसर मिला ताकि मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूं। जी जी, एक तो जो जो नबी के बारे में जो थी कि उन्होंने जो हजरत आयशा से जब शादी की, हम्म है ना, तो ये चीज़ का जब हमने मदरसे में पढ़ाई करी, मुझे तो मेरी दादी ने पढ़ाया है, वैसे उन्होंने घर पे जब भी पढ़ाया कुरान, हम्म तो उसका जब मीनिंग बताया तो यही चीज़ बताई कि मतलब सिर्फ ये बताया कि हुजूर ने छोटी लड़की से भी शादी की है, उनसे बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी की है ना। तो हम्म जब मैंने ये चीज़ अभी यहाँ पर आपकी बात सुनी कि 9 साल की लड़की से शादी करना गलत है, ऐसे ये सारी हम्म चीज़ें कि हाँ वाक़ई गलत है ये चीज़। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत सोचा कि यार ये गलत है, ये अब हमें पता चल रहा है, तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें क्यों क्लियर नहीं बताते इस चीज़ के बारे में? क्योंकि मेरी और भी बहन है, वो लोग भी नबी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्यों कह दिया तुमने, ऐसे क्यों आपकी कर रहे हो? आवाज आवाज थोड़ी सी मतलब थोड़ा साफ साफ बोलना पड़ेगा आपको। क्या कह रही थी अब, आपकी और भी बहनें हैं? मेरी और भी बहनें हैं, ऐसे कोई भी मैं सवाल करती हूँ तो वो लोग यही चीज़ कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम इनके बारे में गलत नहीं कह सकती, तुम ऐसा तुम्हें हम्म कुछ पता नहीं है कुछ, ऐसे बहुत आवाज ज़्यादा करती हूँ। अभी कुछ तो भी ठीक। आपके माइक में कुछ तो इशू है। आप जो है ना वो एक सेटिंग पे आप बात करिए वरना फिर आवाज ऊपर नीचे हो रही है आपकी। जी अभी सही आ रही है बस। अभी इससे पहले जो है आप जब पढ़ रही थी एकदम साफ आवाज आ रही थी, अचानक से आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। कुछ सेटिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, ईयरफोन लगाया है। हेडफोन लगाया हुआ है? जी जी। और पहले बिना हेडफोन के बात कर रही थी? हाँ पहले बिना हेडफोन का भी निकाल दिया, तो वैसे निकाल दिया, हाँ हटा दिया निकाल था। दो ना, हेडफोन निकाल ही दो। हाँ यार निकाल दिया आजकल है। क्या मार्केट में अच्छे वाले हेडफोन नहीं आ रहे क्या भाई? लोग अक्सर जो लोग हेडफोन लगा के आते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती है। क्या कर रहे हो हेडफोन बनाने वालों यार? अच्छे ढंग के हेडफोन बनाओ जरा, जो स्ट्रीम यार्ड पे से आपकी आवाज एकदम अच्छी फेंके इधर। जी रुमाना जी, हाँ फिर आपकी बहन लोग कहती है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, और फिर कहीं न आपको तो पता ही है कि उसमें लिखा हो, जो कुरान में जो लिखा हुआ है कि भाई जो भी ऐसे गलत बातें बोलेगा, अल्लाह के सिवा किसी और को मानेगा, उसे कितना अज़ाब मिलेगा, कितना बड़ा अज़ाब है उन लोगों के लिए। ये हम्म चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को डराती हैं कि यार अगर कुछ कहीं किसी को सीख देने की भी बात बोलो कि नहीं देखो ऐसा क्यों है, अगर किसी से सवाल भी करने जाओ तो वो उल्टा यही चीज़ कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे अज़ाब है, वैसे अज़ाब है, ये है, वो है। फिर दिमाग कहीं न कहीं वहीं अटकता है कि यार अगर हम बताने गए तो हमें फिर अज़ाब मिलेगा। ये ये डर जा ना रहा है, बिल्कुल ना जा रहा है। कभी लगता है ये सच है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ भी तो आती हैं, मरने के बाद भाई कब्र में आग लग रही है, पता हम्म नहीं क्या हो रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है, क्या सच में होती है? पुराने लोग जो दादी वगैरह हैं, ये लोग किस्से सुनाते हैं कि फला लड़की कब्र में से ऐसे ज़िंदा होके निकली, उसके बाल उखड़े हुए, उसके नाखून उखड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। इस वजह हम्म ये सारे जो किस्से हैं, ये सारी चीज़ें डराती हैं साहिल भाई, और बस इन चीज़ों से निकलने में यही कहीं न कहीं आती है ये बातें। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात के एक डर जो है वो आपको सता रहा है और आपको इस कल्ट से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो आपको, क्योंकि आप इतना वो सारी चीजें और खास करके आप जब वीडियोस देखती है ये मुसल्टों की,
جہاں پہ وہ آپ کو اور ڈراتے ہیں کہ آپ میک اپ کرو گی تو آپ جو ہے قبر میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا آپ کو پتھر سے مار پڑے گی یا ہتھوڑے سے مار پڑے گی. اس طریقے کے ڈراؤنے ویڈیوز یہ مسلٹے بناتے ہیں اور وہ بھی اس سے بھی آپ ڈر جاتی ہے. دیکھیے رومانہ جی، سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ باتیں بتا رہا ہے ان ڈر والی چیزیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی انسان دیکھا بھی نہیں اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ثابت کر سکتا ہے. کیا آج تک کسی مرے ہوئے انسان نے آ کے بولا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں. ہمیشہ زندوں نے بولا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے. ارے مرنے والا بولے گا، جو مر گیا وہ آ کے بولے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا. زندے مردے کی بات جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ آپ کو پاگل بنا رہا ہے، یہ آپ کو ڈر دلا رہا ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ایک بڑی کمیونٹی کو، بڑی لوگوں کو، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈر، دوسرا لالچ. اور یہی کام جو ہے اسلام نے کیا ہے، آپ کو ڈرایا ہے ساری چیزوں سے اور اس کے بعد آپ کو لالچ دیا ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے فالو کرتے ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. شراب ملے گا اور دودھ کی ندیاں ملے گی آپ کو ایسا ملے گا ویسا ملے گا. حالانکہ عورتوں کے لیے تو کچھ ہے بھی نہیں زیادہ، تو وہی شراب اپنا اس سے دودھ ویدھ سے کام چلانا پڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو بتا رہا ہے کیا اس نے خود نے دیکھا ہے؟ کیا وہ مر کے آیا اپنے پاس؟ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ ابھی بھی ہے نا ادھر مدینہ میں. ہاں تو ابھی اٹھ کے بول دے سب کو، پیارے ایمان والو میں کہتا تھا جو دیکھیے ابھی مرنے کے بعد بھی وہی حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھ پہ اور اس اللہ پہ ایمان لے کے آ جاؤ. وہ آ کے بتا دینا اٹھ کے. ویسے بھی تو بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، سوری رسول اللہ جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. ان کو ازواج مطہرات جو ہے پیش کی جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کرنے کے بجائے ایک بار دنیا کے سامنے اٹھ کے آ کے بتا دے کہ مرنے کے بعد یہ چیز ہوتی ہے. ہوا ایسا کبھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. میرے جو گھر والے ہیں، جو گھر والے ہیں ان لوگوں سے میری مطلب بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیا ہے میں نے. اور میں نے شادی کی ہے، ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے میں نے. تو جب گھر پہ بات ہوتی ہے تو سب لوگ یہی کہتے ہیں تم تو جہنمی ہو گئی ہو، جہنم میں جاؤ گے، ایسے ایسے چلو گے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اور مطلب وہ چیز ہوتی نا کہ اب بھائی کافروں میں چلی گئی، اب تو جہاں ہاتھ لگے گی وہاں ختم کریں گے. یہ والی چیزیں ہیں. یہ مطلب کافروں سے شادی کرنا، اب ہندو سے شادی کی ہے تو جہنمی ہو گئی. کیوں ہو گئی میں جہنمی؟ نہیں ویسے بھی وہ اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا آپ کو کہ آپ کوئی نان مومن سے شادی کریں. اور جو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جتنی دفعہ آپ ہم بستری کریں گی وہ آپ جو ہے وہ زنا کر رہی ہے، اڈلٹری کر رہی ہے. اور دوسرا جو ہے اگر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے، بچہ ہو جاتا ہے تو وہ حرامی کہلائے گا اسلام کی نظر میں. تو کیوں آپ کو ایسے واہیات کلٹ میں رہنا ہے؟ پوری طریقے سے نکلو اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہو. ہاں، یہ جو ہسبینڈ ہے نا، انہوں نے ہی مجھے آپ کی ویڈیوز دکھا کیونکہ میں جب میں یہی چیز کہتی تھی
तुम भी मुस्लिम हो जाओ, तुम भी नमाज पढ़ा करो, तुम भी ऐसे किया करो, ऐसे मैं इनसे कहती थी। फिर इन्होंने आपकी वीडियो दिखाना शुरू की कि देखो अगर कहीं भी कोई भी अच्छाई होता तो मैं बिल्कुल इस्लाम को कबूल करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसमें तो पूरा गंद फैला पड़ा है। अब मैं कहाँ इसे कबूल करूं, और तुम भी चाहो तो इससे निकलो। फिर यही चीज दिखा दिखा के मेरे दिमाग में ये चीजें बैठी कि वाकई बहुत ज्यादा गंद फैला हुआ। चलिए, पर तो मैं वही तो चीज आपसे यही कहूंगा कि पूरी तरीके से निकलो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई ये सारी चीजें साहिल हकीकत भाई, नहीं है, ये सिर्फ साहिल डराया भाई, गया है। एक एक बात और करनी थी आपसे कि मैं नाम तो नहीं लूंगी मतलब अभी, बट एक है, मेरे मेरी दोस्त ही है, वो मतलब अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम बनना चाहती है। मैं उसे समझा समझा के थक चुकी हूँ, और वो बिल्कुल समझने को राजी ना है। हाँ, तो और मैं उनको लेके चाहती आओ हूँ कि हमारी अदालत में। वो नहीं आना चाहती, वो ऐसे लाइव वगैरह पे और ऐसे नहीं आना चाहती। उसे हमने बहुत तरीके से समझाया कि हम तो निकले हैं और तुम जा रहे हो, मत जाओ, क्योंकि वो एक हिंदू लड़की है और फिर जो लड़का है वो मुस्लिम है। मैंने उसको हर तरीके से आपकी वीडियो के ज़रिए हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, पर वो मुझसे नहीं, क्योंकि समझाने में फ़र्क आ रहा है। मैं इतना समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद इतना समझ नहीं है अभी। ये बात है साहिल भाई, तो अगर ऐसे आप पर्सनली एक बात कर सकते हैं। यार तो रुमाना जी, मैं सच्ची में पर्सनल डिस्कशन नहीं करता हूँ, तो क्योंकि अगर मैं पर्सनल डिस्कशन चालू करूँ तो दिन रात मैं कॉल पे ही लग जाऊंगा। लेकिन चूंकि अब ये मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है लड़की, अगर वो बात करना चाहती है तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। आप उनको जो है मेरा नंबर दे दीजिए, या अपने नंबर से उनको कॉल पे मेरी बात करा दीजिए एक बार। जी भाई ठीक है, मैं बात करा दूंगी। उनका जो नंबर है मैं आपको दे सकती हूँ, मैं उनका नंबर नहीं आपको नहीं, दे दूंगी, उनका नंबर या फिर मुझे मत आपका नंबर। दीजिएगा। हाँ, ठीक मेरा नंबर ठीक उनको दे दीजिए, अगर उनको बात करना है एक बार तो वो कर ठीक है। सकती है। वो उसे पता लगेगा ना कि हम इस चीज के बारे में बात करने करने जा रहे हैं, वो पहले भाग जाती है। वो सुनने को राजी ना है बिल्कुल, मतलब वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे मैं चढ़ अभी गया वो है कि प्यार का बुखार चढ़ा होगा ना अभी। जी जी वही चीज है। हम ये चीज देख रहे हैं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, उसे सारी चीजें अभी सही लग रही है, बट हम्म। उसके समझ ना आ रही, और मैं चाहती हूँ कि वो ना फंसे, बस वो बच जाए कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो आप है ना वो नंबर दे दीजिए, और जी उनको बोलना कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मेरा वो सिम कार्ड बंद रहता है वो। ठीक है। ठीक है रुमाना जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। और एक बेहतर जिंदगी गुजारिए अपने हस्बैंड के साथ, खुश रहिए और ये सब चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल।